नाम गुरु साहब किरपा करन ताकि असी अज उन्हां दी दूसरी पौड़ी जो जपसी साहब दी गुरु नानक साहब दी है उस ते विचार उन्हां दी किरपा सदका जिस तरह का करवाउण किया जा सके। जिस तरह गुरु साहब दे बाणी विच पहले भी विचार कर चुके हाँ। गुर प्रसाद गुरु किरपा, बिना गुरु किरपा तो उस मालिक दी कोई भी जीव ना भगती कर सकता है, ना वडियाई कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। जे असल विच सोचा जाए हुक्म तो बिना, उसकी किरपा तो बिना कोई जीव संसार के अंदर कोई काम नहीं करता। पर इंसान जिहड़ा उहदा हुक्म नहीं सुनता, जिहड़ा उहदे हुक्म नूं नहीं जानता, वो अपनी मर्जी कर लैंदा है। गुरु साहब कहते हैं हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहा जाए। जिन्नी सृष्टि है गुरु साहब दसते हैं उसके हुक्म दे विच बनी है। आकार शक्ल, हर एक चीज़ की शक्ल है, सृष्टि की एक शक्ल है, होंद है जो उस मालिक ने बनाई है। उसका हुक्म कदों होया, किवें होया, इसके बारे कोई नहीं दस सकता। उसके हुक्म तो पहला जदों उसने हुक्म नहीं सी कीता, उन्हें नहीं चाहया, उसका पाना नहीं सी, तो सृष्टि नहीं सी। वो आप ही एक इस दुनिया दे विच सी, कोई भी नहीं सी। गुरु साहब कहते हैं जातिस भाना ता जगत उपाया। कहते वह भाना जदों उन्हें चंगा लग्या, जदों उन्हें चाहया तो यह संसार बना लिता। ये संसार बनाने लग्या कोई ज़्यादा समा नहीं लगा। सेकंड के अंदर इन्ना बड़ा पसारा उसने खड़ा कर दिता। कितनी गति होएगी उसकी इस पसारे को बनाने लई, क्योंकि ये पसारा बनन लग्या अज साइंसदान भी मनते हैं सेकंड तो भी घट समय के अंदर ये ब्रह्मांड की उस मालिक ने रचना कर दी। इसका भाव इस ब्रह्मांड की भी एक समय के नाल बधिया होया है, एक समय के नाल पैदा होया, एक समय के नाल इसने खत्म हो जाना है। जदों उसने चाहा तो इसनूं पैदा कर लिया, जदों वो चाहेगा ये खत्म भी हो जाएगा। हुक्मी होवन आकार, आकार बनाने लग्या जे समा नहीं लगा तो समेटन लगे भी उन्होंने समा नहीं लगता। वो हर चीज़ समय के मुताबिक नियत कर दिंदा है तो वो चीज़ बन जाती है, टुट जाती है। ये नहीं कि वो तोड़न तो बनन तो बाद तोड़न का नियम बनाता है, वो पहले ही नियम बना दिंदा है ये चीज़ इस समय बनेगी तो इस समय खत्म हो जाएगी। ਉਹਦੇ ਨੀयत ਉਹਦੇ नियम कदी रोज़ नहीं बदलते। जे ਉਹਦੇ नियम रोज़ बदलते होण फिर तो उत्थे उथल पुथल हो जाए। ਉਹਦੇ नियम किसी एक इंसान के लिए, किसी एक सृष्टि की एक वस्तु के लिए अलग नहीं हैं। सारिया सृष्टि के जितनी रचना है वो सारी एक नियम के अंदर है, एक हुक्म के अंदर है। वो हुक्म कोई बाद विच नहीं लिखा जाता। सृष्टि के बनन तो पहला ही वो हुक्म हैं, उसके नियम हैं। सूरज, चंद्रमा या होर गलैक्सियां जितने भी ग्रह हैं वो अपने अपने पंध मार्ग ते चलते हैं। वो कभी नियम नहीं टुटता उन्होंने का। असी देखते हैं 4 साल बाद 6 घंटे का दिन विच फर्क पैंदा है। चंद्रमा दे विच 4 सालों ते चौथे साल जाके 1 महीने का फर्क पै जाता है। ये एक नियम है। कभी भी लीप के साल तो परे उसका
ਉਹ ਦਿਨ 366ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਸੇ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਤਨਾ ਨਿਯਮ ਉਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਆਦਿ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਭਾਵ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਆਦਿ ਸੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ। ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਨਮੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਜੀਵ ਸੋਚਣ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਕਾਰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਆਪ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਇਜ਼ ਵਿਦਨ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਆਲਦੋ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਅਨੇਕਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਲਾ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਆਤਮ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੈਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਖੁਦ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ? ਜਦ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ। ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਮ, ਅੱਲਾ, ਖੁਦਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ?
नहीं। शब्द नाल जुड़ जाने का मतलब उस शब्द नाल असीं कोई राम राम कहते जाइए, राम 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 करते करते असीं उस राम दे नाल शब्द दे नाल मिल जावांगे, भाव मिल जावांगे का मतलब उस दे नाल असीं बोल उहनूं रटन अपने मन विच करते रवांगे, वो छुट्टेगा नहीं। असीं सोवांगे, कई बारी सुत्तियां भी वो राम राम शब्द चलदा पैंदा, कई बारी जी पाठ करता है कोई किसी सुखनी साहब का करता है, जपजी साहब का करता है, या कोई होर शब्द करता है, वो करद्या करद्या रात को सौ जाता है, सुबह उठता तो वह कहना मैं तो अज रात का ही पाठ करद्या, मैं तो राम राम रात का ही कर रहा। यदा मतलब ये नहीं कि वो राम कहद्या कहद्या वो रब नाल उहदा मिलाप हो गया, असल में उसके जवान उपर वो अभ्यास हुंदा रहा, अभ्यास के नाल उहदा शरीर सौ गया, तो पर उसका जिहड़ा अभ्यास थी वो सुत्तियां भी चलता रहा, वो राम शब्द नाल जुड़ गया, ना कि राम परमेश्वर नाल जुड़िया। राम परमेश्वर नाल जुड़न की गल है, राम शब्द नाल जुड़न की गल नहीं। परमेश्वर का कोई स्वरूप नहीं, राम के अखरां का स्वरूप है। तो असी जदों परमेश्वर वाले जुड़ना है तो शब्द नाल जुड़ना है। शब्द की है? गुरु साहब दसते हैं, शब्दे धरती, शब्दे आकाश। ये आकाश जोड़ा बनया ये भी शब्द का बनया है, धरती भी शब्द की बनी हुई है। शब्दे शब्द पाया प्रकाश, ये जोड़ा प्रकाश है ये भी शब्द है। सगल सृष्टि शब्द के पाछे, ये सारी सृष्टि भी शब्द तो बनी है। नानक शब्द कटे कट आछे, ये सारी जो शरीर हैं जिन्ने भी उन्होंने विच भी वो परमेश्वर का शब्द ही चल रहा है, वो शब्द तो बिना कोई भी चीज़ नहीं है। जदों असी गुरु साहब का कहने सर्व निवासी, इसका मतलब वो खुद सारिਆਂ विच है, भाव ਉਹਦਾ शब्द सारिਆਂ विच बसता है। ये जुदा गल है कि किसी दे विच पूर्ण रूप विच बसता है, किते अंशिक रूप दे विच बसता है। जदों असी इंसान की गल करते हाँ, इंसान दे विच वो पूर्ण रूप विच बसता है। इंसान 5 तत्तां का शरीर है, इंसान का पानी, हवा, अग्नि, धरती और आकाश। इन्हां 5 तत्तां दा रल के इंसान का शरीर बनता है। होर दूसरे जिन्ने जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, कीड़े मकौड़े हैं, उन्हां दा शरीर किसी का 4 तत्त का है, किसी 3 तत्त का है, किसी का 2 तत्त का है, किसी का 1 तत्त का है। तो देवी देवतियां का शरीर भी 3 तत्त का है। इस तरह इंसान का जिहड़ा शरीर है वो 5 तत्त का बनया होया है। 5वां तत्त जो है वो परमेश्वर है। परमेश्वर परमात्मा इस शरीर दे विच परिपूर्ण रूप में विराजमान है। दूसरे शरीरों में वो पूर्ण रूप में विराजमान नहीं, आंशिक रूप दे विच है। इंसान दे विच जदों पूर्ण रूप में विराजमान है तो वह परमात्मा नूं इंसान अपने अंदरों उस मालिक नूं पूरे गुरु तो सोझी लैके उसके नाल मिल सकता है। मिलना किद्दां है, जुड़ना किस तरह है? भाव साढ़े जो आत्मा है इसनूं सदा ये शब्द है। जिस तरह गुरु साहब ने दस्या शब्द कटे कट शब्द है, शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द पया प्रकाश, सगल सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द कटे कट आछे। हर शरीर दे विच भी शब्द है, भाव आत्मा हर शरीर दे अंदर है। तो फिर जुड़ना किस दे नाल है? आनंद शब्द दे नाल। आनंद शब्द की जिसकी कोई हद नहीं, परमात्मा की कोई हद नहीं, वो बेअंत है। जे वो बेअंत है तो साड़ी आत्मा का एक शब्द है जिसका अंत है, छोटा है। कान एक बूंद है, उसका एक आकार छोटा है। समुंदर है, वह अथाह है, पता नहीं कितना बड़ा है। इस करके परमात्मा अनंत शब्द है, साड़ी आत्मा शब्द है। साढ़े शब्द ने, साड़ी आत्मा ने उस अनंत शब्द नाल परमात्मा दे नाल जुड़ना है, होर किसी नाल नहीं, किसी अखरे स्वरूप नाल नहीं जुड़ना। शब्द स्वरूप का मतलब साड़ी जिहड़ी आत्मा का शब्द है, जो परमात्मा का आनंद शब्द है, ये दोनों उसके रूप हैं। तो ये दोनों जदों मिल जाएंगे तो उन्होंने असीं कहांगे ये आत्मा परमात्मा दे विच मिल गई। ज्यों जल में जल आए घटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समान। जिस तरह पानी समुंदर दे विचों अलग हुंदा वाष्पीकरण द्वारा, एवैपोरेट हो गई, तो फिर दोबारा धरती ते वरसदा दरिया दे राही, दोबारा फिर समुंदर में चला जाता है। तो पर वो समुंदर में जब चला जाता है फिर असी उसकी पहचान नहीं कर सकते कि किहड़ा पानी समुंदर में रलिया, किहड़ा पानी समुंदर में पहला सी। इस तरह उसका कोई भेद, उसका कोई फर्क नहीं दस सकता। इस तरह मोमबत्ती नूं असी अगर सूरज के प्रकाश के अंदर चल लै जाइए तो मोमबत्ती अंदर जद तिकर
ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਕੈਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਚਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਨਿਜ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਸੰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਧ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੂਹ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਖੂਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖੰਡ, ਕਿਤਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਸੂਰਜੀ ਮੰਡਲ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਇੱਕ ਸੂਰਜੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜਾ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜਾ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਤਾਰੇ ਹਨ, ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਹਨ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਜ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਹੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਜੀਵ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੀ, ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਖੰਡ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਨ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਸਨ। ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ, ਇਹੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੇਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਹਰ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜੀਓ ਉਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਈ। ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਸਮਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਸਮ ਪਏ ਗੁਣ ਗਾਈਂਦਾ। ਬਿਸਮ ਪਏ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਤਨੇ ਆਨੰਦ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਜੀਭ ਸਾਰੀ ਸਵਾਦਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਜੀਭ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆਨੰਦ ਦੀ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਮ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਵਡਿਆਈ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜੀਵ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ।
ਰੂਪ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ? ਉੱਥੇ ਦਾ ਭਾਈ ਜੋ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਚ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਬਿਨ ਕੰਨੀ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਬਿਨ ਹੱਥੀ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੋ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਓ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਥਿਰ ਘਰ, ਨਿਜ ਘਰ, ਅਬਚਲ ਨਗਰ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂਦੁਆਰ, ਉਹ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ, ਜੋ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਧਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਬਿਨ ਕੰਨੀ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਬਿਨ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੋ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਂਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਕਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ,
अपनी सोच मुताबिक मैनू ये चंगा लगता है, मैनू ये सोच ही है कि बुरा काम है, मैं नहीं करता। मैनू पता लग जाता बुद्धि मेरी भी ये चंगा कर्म है, मैं कम चंगे काम करता। भाव मैं जो मेरा मन मैनू सोच ही दिंदा, जो मेरा मन मैनू कहता उही मैं करदा, तो फिर मैं भाई मन मुख होया, जो मन कहता वो करदा। हुक्म च ना होया, हुक्म च तां जद तिकर ਉਹਦਾ हुक्म मैं पछाणदा नहीं, ਉਹਦੇ हुक्म ਨੂੰ मैं ਜਾਣਦਾ नहीं। मैं ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ कि मैं ਉਹਦੇ हुक्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। हुक्म ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ही वडियाई उसनूं मिलती, नहीं उस तो पहला वडियाई नहीं मिल सकती। किद्दां मिलेगी वडियाई? कोई जीव है, कोई बच्चा है, एक बच्चा है, माँ बाप की गल सुनता ही नहीं। माँ बाप कहते तू चंगा काम कर, तू वो काम करके आ काम करके, वो करता ही नहीं। तो माँ बाप उन्होंने वडियाई की देंगे? वो तो कहेंगे बड़ा नलायक बच्चा है, ये तो साडी गल ही नहीं मानता, इनू असीं कहने तू चंगा इधर नूं जा, ये उल्टे पासे तुरिया जाता है। तो फिर हुक्म दे विच जदों आउंदा बच्चा माँ बाप की गल मनण लग जाता है, माँ बाप की गल सुनता है, माँ बाप के कहे मुताबिक चलता है, तो फिर माँ बाप कहते हैं बई ये बच्चा बहुत चंगा है, उन्होंने वडियाई मिलती। हुक्म मिला वडियाई, गुरु साहब दे वडियाई जदों जीव उसके हुक्म नूं पछाण के उसके हुक्म मुताबिक चलता तां उसनूं वडियाई मिलती। उस तो पहला उन्होंने वडियाई नहीं मिल सकती। किस तरह मिलेगी वडियाई? कौन नलायक बच्चे नूं कहेगा मेरा बच्चा चंगा है? चंगे नूं ही चंगा कहेगा। इसलिए ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਦੇ, ਹੁਕਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਉਲਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਉਲਟ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਰਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਢ ਦੇ? किस की तेनू हुक्म करदा रब के तू किसी की चोरी कर लै? जे ये नहीं कहता तो फिर तू किद्दां कहना हुक्म करदा? जदों तक कोई माड़ा काम हो गया फिर तो जी रब ने कराता, ਉਹਦੇ हुक्म च हो गया। जे चंगा कर लिया वो मैं कर लिया। भाव वडियाई अपने पल्ले पा ली तो बुराई परमात्मा के हुक्म के विच ले आंदी। परमात्मा नूं दोष दे दिता भी ये तो उन्हें करा दिता। नहीं, ऐसी गल कोई नहीं। गुरु साहब इस तरह की अवस्था वाली गल नहीं करते, वो तो हुक्म की गल करते हैं। हुक्म तो जद तक सानू अंदरों सुनता नहीं, दिसता नहीं, हुक्म नूं असीं जानते नहीं, असीं किद्दां कहांगे कि असीं उहदे हुक्म दे विच हां? हुक्म दे विच नहीं हां। हुक्मी उत्तम नीच लिख दुख सुख पाइया। हुक्म दे विच उत्तम ते नीच, कोई जीव भी उत्तम जां नीच अपनी मर्जी नाल नहीं बन सकता। कोई नीवा उच्चा है भी नहीं। जन्म वेले तो सारे ही इक्को जिहे हुंदे ने। कोई नीवा नहीं हुंदा, कोई उच्चा नहीं हुंदा, कोई उत्तम नहीं हुंदा, कोई अमीर नहीं हुंदा, कोई गरीब नहीं हुंदा, कोई फर्क नहीं हुंदा किसी च। माँ के पेट के विचों जदों बच्चा आउंदा सारे ही इक्को ही तरीके नाल जन्म लैंदे ने, इक्को जिही सारिआं नूं सोझी दे के भेजदा, इक्को जिहा ही सारिआं नूं वो सारियां चीज़ां दिंदा, खाण पीण भी सब लई भेजदा, हर एक दे लई दिंदा। पर दिंदा किस तरह है? जिस तरह का कर्म कीता होवे उहनूं उस तरीके नाल उहदा शरीर, उहदा खाण पीण उहो जिहा कुछ मिलदा है। ते उहदी जिहड़ी वडियाई है, उहदा जिहड़ा कर्म है, उहदी रहमत है। एक कर्म कम हन, एक कर्म रहमत है। जिहड़ी उहदी रहमत है वो उहदी कृपा है, वो भी उहदे लिखे मुताबिक है। गुरु साहब कहते कर्मी आवै कपड़ा, कहते कपड़ा मीन ये शरीर पिछले कर्मां दे नाल मिलदा जीव नूं। इसदा खाण पीण उसदे पिछले कर्मां दे नाल लिखिया जाता है। जो जीव करदा पुराने जीव संचित कर्म ने हैं। जिस तरह असी सारा हिसाब किताब एक साल का करन तो बाद घाटा वाधा व्यापार का करते हाँ तो अगले साल का व्यापार शुरू करते हैं, इस तरह जदों जीव जन्म भोगण तो बाद परमात्मा के घर जाता है तो उसनूं दूसरा जन्म जदों मिलता है उसनूं पिछले कर्मां का हिसाब करन तो बाद उहदे हिसाब नाल उसनूं जन्म मिलता है। कर्मां का हिसाब जो वो बीतदा है, चंगियाइयां जिहड़ियां वो करता है
ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ, ਕੱਪੜਾ ਮੀਨ ਸਰੀਰ। ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਲਓ ਜੀ ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮਾਰਕਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ 40% ਨੇ, ਕਿਤੇ 50% ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੋੜਨ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਸ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਸੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਣ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਖਾਣ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਸ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਗਊ ਨੂੰ ਕਦੀ ਘਾਹ ਹੀ ਖਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗੀ। ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਿਆ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆ ਹੋ ਜੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਖੜ ਖਾਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਾਹ ਫੂਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ। ਘੋੜਾ ਘਾਹ ਖਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਘਾਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਖੜ ਖਾਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਖਲਕਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ।
ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਰੱਖ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ? ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਇਹ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਿਰਵੈਰ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਭਉ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਜਿਆ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹਾ ਬੀਜਾ ਸੋ ਲੂਣਾ, ਕਰਮਾਂ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ, ਦਿੱਖ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹੇ ਉਹੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ 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 ਭਾਈ, ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੇ ਸਦਾ ਪਵਾਈਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਤਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਡਿਆ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਡੇਗਾ, ਫਿਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਏਗਾ।
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੇਤ ਤੇ ਗਿਰਦਾ ਜਾਏ, ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਦਾ ਜਾਏ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਜਾਏ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਆਣ ਜਾਣ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੇ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਜਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਖੋਤਾ ਬਣ ਜਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਚੰਦਰਮਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ, ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਸੂਰਜ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਕਰਦਾ, ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੰਧੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ? ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ? ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਖਾ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਬਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਅਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅੱਬਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਅਪਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਬਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਅਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੀਚ ਹੈ, उत्तम है, किस तरह कमा? कबीर साहब तो साफ कर दिया गल। कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को बंदे। फिर उत्तम नीच वाली गल ये नहीं। उत्तम नीच असी किद्दां बने? असी अपने कर्मां दे नाल बने आ, होने नहीं बनाए। हुक्म दे विच बने दा मतलब उस दा हुक्म है, नियम है। उस नियम दे विच असी सानू ये जो मिलिया, जीवन मिलिया, ਉਹਦੇ हुक्म दे विच मिलिया। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀ ਲਵੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ, ਜੀਵਨ ਸਾਜਾ ਮਾਈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਲ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਰਹਾਂਗੀ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਧਰਤੀ, ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਐਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਮੌਕਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋੜਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੋੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੋੜਦਾ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਲਾਭ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀਏ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੋਭੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਟੋਭੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਛੱਪੜ 'ਚ ਹੀ ਰਹੋ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਹੀ ਤੋੜਦਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਵੀ ਇਹੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਹੁਣ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੱਬ ਕਦ ਤੱਕ ਉਡੀਕਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕਦੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਡੀਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜਵਾਨੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੱਜ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ
ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਉਡੀਕਦਾ, 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਵਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਬਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਆਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਵਰੀਆ, ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਅਬਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਜੇ ਬੁਝਾ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਅਗਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਔਕਾਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੀਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਦ ਆਪਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਰਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵੇ, ਪਛਾਣ ਲਵੇ, ਜਾਣ ਲਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੰਕਾਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਤੂ ਜਗ ਮੇਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵ, ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਉਸੇ ਦੇ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੈ ਤੋ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਆਪ ਗਵਾਈਆ ਤਾਂ ਸੋ ਪਾਈਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ
ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੀਵ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਲੰਘ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।